IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے کہا ہے کہ پاکستان EFF پروگرام کے پہلے جائزہ اجلاس میں کامیاب رہا ہے۔ کامیاب جائزہ مذاکرات کے بعد پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ پاکستان کے ساتھ EFF اور کلائمیٹ فائننسنگ پر الگ الگ فنڈز کی فراہمی پر بات چیت ہوئی۔ واشنگٹن DC میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جولی کوزیک نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائننسنگ پر بات چیت کامیاب رہی ہے۔ اس کے تحت پاکستان کو $1.3 ارب ملیں گے جو 28 ماہ میں فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ 37 ماہ کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ستمبر میں طے ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پاکستان کو $7 ارب ایک ساتھ میں ملنا ہے۔ نئی قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدہ 25 مارچ کو ہو گیا ہے۔ اور بھی خبر ہے کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں $1 فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ قیمت میں کمی کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ $1 کمی کے بعد پیٹرول کی قیمت $254.63 فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بھی $258.64 پر برقرار رکھی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے فی یونٹ بجلی $1.71 سستی کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ وفاقی حکومت سبسڈی میں اضافہ کر کے کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے اپریل، مئی اور جون کے مہینوں کے لیے بجلی سستی کرنا چاہتی ہے۔ نیپرا 4 اپریل کو درخواست کی سماعت کرے گی۔ نیپرا کے مطابق وفاقی حکومت نے سبسڈی میں اضافے کے ذریعے بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ درخواست کے مطابق وفاقی حکومت فی یونٹ بجلی پر $1.71 سبسڈی میں اضافہ کرے گی۔ اس حوالے سے ایک سرکاری دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ملک میں بجلی کی گرتی ہوئی کھپت کے باعث حکومت اپریل، مئی اور جون کے 3 ماہ میں بجلی کی کھپت بڑھانا چاہتی ہے اور ان 3 ماہ تک فی یونٹ $1.71 سستی بجلی ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے وقار اور عزت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں۔ کھربوں ڈالر کے خزانے ملک کے پہاڑوں کے اندر موجود ہیں۔ دہشت گردی کا ایک مقصد پاکستان کو ان وسائل سے استفادہ کرنے سے روکنا ہے۔ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ملکی استحکام، ملکی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ پاکستان اس لیے معرض وجود میں نہیں آیا تھا کہ ہم قرضے لیتے رہیں اور قرض کی زندگی بسر کریں۔ جب تک کہ معاشی طور پر ہم پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ نہیں بنا لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ہمیں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا کہ پھر معاشی جب تک کہ آپ کو آزادی حاصل نہیں ہوتی، سیاسی آزادی اس وقت تک وہ ایک سراب ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے آج غلط معلومات اور بے بنیاد پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے، تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے کہ اس معاشرے میں غلط پروپیگنڈے یہ جس نے پاکستان کے اندر ایک بے سکونی پیدا کر دی ہے۔ ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے امن اور سکون کے ساتھ، اور امن اور سکون جڑا ہوا ہے ترقی اور خوشحالی کے ساتھ۔ They are intertwined۔ فیصل آباد میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے مرکزی ملزم علی شیر سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ تیسرے کی تلاش جاری ہے۔ واقعہ 3 روز پہلے پیش آیا تھا۔ عرفان اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد موٹر وے کے قریب مبینہ زیادتی کا شکار متاثرہ خاتون کے شوہر نے بتایا کہ 25 مارچ کو وہ اپنی اہلیہ کو ڈیوٹی سے واپس گھر لے کر آ رہا تھا کہ گھر کے قریب سروس روڈ پر اسے 2 ڈاکوؤں نے روکا اور مارنا شروع کر دیا۔ موبائل فون اور پیسے بھی لے لیے۔ تینوں افراد نے اہلیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ زیادتی کرنے والے ڈاکو اپنے تیسرے ساتھی کو رانا کے نام سے پکار رہے تھے۔ پولیس نے جب ملزم کی ایک اور خاتون سے زیادتی کی ویڈیو دکھائی تو اسے پہچان لیا۔ سامنے 2 ڈاکوؤں نے ہمیں گھیرا ہے، پکڑ لیا، موٹر سائیکل پہ تھے تو انہوں نے
रोकते सारी हमें मारना शुरू कर दिया। उनके पाँव पकड़े भी कि भाई छोड़ दो, हमारी गाड़ी भी ले जाओ, तब मैं छोड़ दे। कहने आपने आवाज़ निकाली तो हम आपको गोली मार देंगे। मेरी वाइफ ने देखा, उन्होंने जब रात वीडियो दिखाई, उन्होंने हमें एक पिक्चर दिखाई और एक वीडियो दिखाई। उनके बताने के मुताबिक वो कहती है कि 10 मिनट के बाद जो है वो तीसरा बंदा जो है वहाँ पर पहुँचा। वो तीसरा बंदा जो आने वाला है वो यही अली शेर है। जब इंसिडेंट कर रहे थे तो मोटरसाइकिल जब आती है तो वह कहती है कि दूसरे मुलजिम ने इसको कहा कि राना लाइट बंद कर दें। उसका निक नेम जो है वहाँ पर इस लड़के का उस बस्ती में इसी को राना राना कहते हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इस अहम केस में मरकजी मुलजिम अली शेर और फैसल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे तफ्तीश जारी है, जबकि तीसरे मुलजिम को तलाश किया जा रहा है। साथी रिपोर्टर हमाद अहमद के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में आईजेपी रोड पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाम बहक हो गए। डंपर उलटने से कई गाड़ियां नीचे दब गईं, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर ने वैन और रिक्शा को जद में लिया। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाम बहक अफराद में 3 मर्द, एक 15 साल की लड़की शामिल है। डीसी इस्लामाबाद ने कहा है कि फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक्निक ने पंजाब में एक और मोटरवे बनाने की मंजूरी दे दी है। नई मोटरवे लाहौर से साहिवाल के रास्ते बहावल नगर तक जाएगी। इस पर कुल खर्चा 436 अरब रुपए होगा, जिसकी एक्निक ने मंजूरी भी दे दी है। सिंध सैलाब इमरजेंसी बहाली मंसूबे के लिए 88 अरब रुपए की नजरसानी शुदा लागत की भी मंजूरी दे दी गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत एक्निक के 25 मार्च के इजलास में 1275 अरब रुपए के 13 मंसूबों की मंजूरी दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ राबते बहाल हुए थे, मुज़ाकरात नहीं हुए। 24 नवंबर से कबल सिर्फ राबते की बहाली हुई थी, कोई बातचीत नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से हतमी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। डील की बातें बेबुनियाद हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तलाल चौधरी का तालिबान की वापसी का बयान हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के नरगे में है, ये इल्ज़ामात लगाने का वक्त नहीं। ऐसे बयानात की बजाय अपनी तवज्जो दहशत गर्दी रोकने पर मरकूज करें। रिकॉर्ड का हिस्सा है कि तालिबान आबादकारी के फैसले जुलाई 2022 के बाद हुए थे। तलाल चौधरी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि दहशतगर्दों ने पीटीआई को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब हुकूमत 43 एकड़ पर महीत महमूद बूटी डोम साइट के 1.3 करोड़ टन कचरे को मुल्क के पहले शहरी जंगल और सोलर पार्क में तब्दील कर रही है। उन्होंने कहा कि मंसूबा क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत अगस्त 2024 में शुरू किया गया था। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के ओहदे पर रहने तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तय मुआहिदा मुकम्मल नहीं हो सकता। एक बयान में वकार मेहदी ने कहा कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए थे उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मौजूदगी में वर्किंग रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना एक चैलेंज है। पार्टी की आदत आइंदा बजट में वोट देने से पहले यकीनी बनाएगी कि नून लीग मुआहिदे पर अमल दरामद करे। दूसरी सूरत में पीपल्स पार्टी को बजट में हुकूमत की हिमायत नहीं करनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली भी मलिक अहमद खान के भी मैदान में आ गए हैं। झाड़ू उठाकर अपने हलके में सैनिटरी वर्कर्स के हमरा सफाई शुरू कर दी। डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए मशीनरी अमले के हवाले की गई और सैनिटरी वर्कर्स को अपना और कौम का हीरो करार दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कसूर में अपनी बाई यूनियन कौंसिल में सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। उन्होंने सफाई अमले को हीरो करार दिया तो तकरीब में मौजूद शख्सियात ने खड़े होकर सैनिटरी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुथरा पंजाब मुहिम को कौमी जिम्मेदारी करार दिया और खुद झाड़ू उठाकर सैनिटरी वर्कर्स के हमरा सफाई शुरू कर दी। पूरे देहात में 30,000 यूनियन काउंसिलों के अंदर ये मसाइल हैं और इंशाल्लाह ये मसले भी ख़त्म होंगे। स्पीकर का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी ने साफ देहात प्रोग्राम में शहबाज शरीफ के सामने भी रोड़े अटकाए। मरियम नवाज ने वसाइल का रुख देहात की तरफ मोड़ दिया है। ये जो आज मरियम नवाज साहिबा ने किया, मुस्लिम लीग की हुकूमत ने किया, देहात की तरफ रुख मोड़ा,
यूनियन काउंसिल्स के लोगों को बाइख्तियार किया, डंपर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हर यूनियन काउंसिल के लिए मुयस्सर की, अरबों रुपए की खतीर रकम दी, तो क्या इस प्रोग्राम का और इस खतीर रकम की हिफाजत करने का जिम्मा आप और मैं लेते हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि कसूर के हर गांव को सफाई के हवाले से मॉडल गांव बनाया जाएगा। वजीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद ने कहा, सुथरा पंजाब मिशन कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कैमरामैन खालिद खान और रिपोर्टर सलीमुर रहमान के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़, कसूर। गुजरांवाला में खवातीन ने ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है, जहां वो मुख्तलिफ इक़साम का स्किन ट्रीटमेंट करवा रही हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। ईद की शॉपिंग के बाद खवातीन की बड़ी तादाद ने इस वक्त पार्लर्स का रुख कर लिया और हम देख रहे हैं खवातीन मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं। कहीं मैनी पेडिक्योर करवाया जा रहा है, फेशियल करवाया जा रहा है, साथ में मेहंदी के नित नए डिज़ाइन बनवाए जा रहे हैं। कुछ पार्लर्स में खवातीन से भी बात करते हैं। हाँ जी, तैयारी मुकम्मल हो गई है ईद की, आपने शॉपिंग कर ली? अब शॉपिंग कर ली है, बस अब हमारा अपना काम रह गया है थोड़ा सा सजने संवरने का। और मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि ईद आती है और हम अपना प्रॉपर टाइम पार्लर को देते हैं। पूरा रमज़ान कुकिंग में गुजर गया है, अब ईद के लिए मैनी पेडी करवा रही हूँ, फेशियल करवा रही हूँ, साथ नेल्स करवा रही हूँ ताकि ईद में कुछ अलग नज़र आ सके। मैं नेल आर्ट करवा रही हूँ अपने कपड़ों के साथ मैचिंग कलर के, ताकि मेरे हाथ भी जो है मेरे कपड़ों के साथ मैच करें और इसके बाद मैं मेहंदी भी लगवाऊँ। काम कर करके बस अब थक गए थे, अब अपने पे कुछ करें। जाहिर सी बात है, हम क्यों आते हैं सैलून में अपने आप को कुछ ग्रूम करवाएं, नेल्स वगैरह करवाएं। मैं फ़िलहाल तो नेल आर्ट करवा रही हूँ। आजकल नेल्स के स्टाइल बहुत सारे चले हैं जो बहुत इन है, एक्रेलिक्स बहुत इन है आजकल, ठीक है। बिल्डर्स करवा रही हैं खवातीन, लैशेस करवा रही हैं, फेशियल्स करवा रही हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही हैं, क्योंकि इनके बिना तो आपकी ईद कंप्लीट होती ही नहीं ना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी इसमें शरीक हुए। अमरीकी सदर ने शिरकत पर सफ़ीर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और वहाँ मौजूद कई सफ़ीरों से मुख्तसर बातचीत भी की। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि बानी पीटीआई से फैसले कराने वालों की किताब से अली अमीन का वर्क कट चुका है। गंडापुर गुज़श्ता 8-10 रोज़ से इस्लामाबाद में है, मगर उन्हें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कही। नज़र ये आ रहा है कि अली अमीन खान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग खान साहब से फैसले करवाने में अपनी एक तारीख रखते हैं, वो उनकी किताबों से इनका पन्ना कट चुका है। कुछ पीटीआई की तरफ से तो नहीं हटा उनका पन्ना। अली अमीन खान गुज़िश्ता 10 दिनों से या 8 दिनों से इस्लामाबाद में मुंतज़िर हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे और हर रोज़ जो हैं उनको मुलाकात नहीं दी जाती है। अब मैंने तो उनसे नहीं पूछा है, लेकिन मुझे खुद शक होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अली अमीन खान की बानी से मुलाकात में अपने ही लोग जो हैं रुकावटें न डाल रहे हो। तो अली अमीन गंडापुर आपको लगता है ईद के बाद नहीं रहेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? मेरा ख्याल है कि इर्रिवर्सिबल मामलात हो चुके हैं और सारा दारोमदार इस पे होगा कि अली अमीन खान जो है उसकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ असेंबली में कितनी है। जिस तरह मेरे मारूजी आलात थे निकाले जाने से कबल, अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे नजर आ रहा है कि वही हालात अली अमीन खान के लिए भी पैदा किए जा रहे हैं। ईद के बाद तहरीक इंसाफ कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बना सकेगी? हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू नहीं होने जा रही? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तहरीक चलाने के काबिल हैं। हम बहुत ज़्यादा डिवाइड होते जा रहे हैं, इंतशार का शिकार हैं, कमज़ोर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो ताल्लुकात में खलीज हाइल हैं वो अली अमीन खान की पैदा करदा नहीं है, खुद मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब की पैदा करदा है। लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की ज़ेर निगरानी समनाबाद में जदीद सहूलियात से आरास्ता पहले मॉडल चिल्ड्रन होम का क़याम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मॉडल चिल्ड्रन होम का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने बच्चों के कमरों, वॉशरूम्स और कैफेटेरिया का मुआयना किया। गौहर एजाज और सुल्तान गौहर को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों में ईदी और ईद गिफ्ट्स तकसीम किए। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कामरान से मुलाकात की और बच्चे को अकेडमी आने की दावत दी। इस मौके पर तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि 2023 में उन्होंने इस इदारे का दौरा किया था, तब इसकी हालत इंतहाई ख़राब थी। बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं था, कई दिन स्टाफ नहीं आता था। इस मौके पर गौहर एजाज ने इस इदारे को संभाला। ज़्यादा खुशी की बात है कि गौहर एजाज के काम को उनके बेटे सुल्तान गौहर ने बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाया है।
کوئٹہ کے سول اسپتال ٹراما سینٹر میں زیر علاج شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے ڈبل روڈ دھماکے کا ایک اور زخمی سول اسپتال میں دم توڑ گیا ہے، جس کے بعد ڈبل روڈ دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ مزید 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے کے 8 زخمی تاحال ٹراما سینٹر اور سینٹمن اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز ڈبل روڈ پر موٹر سائیکل میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 21 زخمی ہوئے تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے کہا ہے کہ حالات سے مجبور ہو کر پرامن لانگ مارچ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کے مارچ کو روکنے کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں وہ نامناسب ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، سمیدین بلوچ اور دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف وڈ سے کوئٹہ کی جانب BNP کا لانگ مارچ جاری ہے، جس میں سردار اختر مینگل سمیت سابق قومی اور صوبائی ممبران اور کارکنان بھی شامل ہیں۔ خوزدار میں BNP کے چیئرمین سردار اختر مینگل نے مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ دھرنا ریلیاں مظاہرے کوئی شوق نہیں بلکہ حالات سے مجبور ہو کر کیے جاتے ہیں۔ BNP کا پرامن لانگ مارچ ہر صورت کوئٹہ پہنچے گا۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب نے 7 اپریل کو کسانوں کے مسائل پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ جاوید قصوری کا کہنا ہے کہ کسانوں کے حق میں 8 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج بھی کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب جاوید قصوری نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فارم 47 کی حکومت IMF کے کنٹرول میں ہے۔ حکومتی پالیسیاں غلامی پر مبنی ہیں۔ مافیا اور IMF نے پاکستان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ 7 اپریل کو کسانوں کے مسائل پر آل پارٹیز کانفرنس بلوائیں گے۔ کسان تنظیموں کو بھی APC میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ IPPs کا دھندا بھی جماعت اسلامی نے بے نقاب کیا۔ کسانوں کے مسائل بھی جماعت اسلامی ہی حل کرائے گی۔ کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس 17 روز کے بعد بحال ہو گئی۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد سے ٹرینوں کی آمد و رفت 11 مارچ سے معطل تھی۔ 400 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ عید کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں کو جانے والے مسافروں نے ٹرین سروس کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا۔ کوئٹہ سے شہاب عمر کی رپورٹ۔ عید سے قبل بلوچستان میں ریل کا پہیہ دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ 17 روز کی معطلی کے بعد کوئٹہ سے ٹرین سروس بحال کر دی گئی۔ 9 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس 400 سے زائد مسافروں کو لے کر سخت سیکیورٹی میں کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئی۔ رکن قومی اسمبلی جمال شاہ کاکڑ نے اندرون ملک ٹرین سروس کی بحالی کا افتتاح کرتے ہوئے جعفر ایکسپریس کو پشاور کے لیے روانہ کیا۔ کراچی کوئٹہ بولان مل پہلے ہفتے میں 2 یا 3 دن ہوا کرتا تھا، اب ڈیلی انہوں نے کر دیا اور جعفر ایکسپریس دوبارہ آج روانہ ہو رہی ہے چمن کوئٹہ۔ تو انشاءاللہ اس سے بلوچستان کے عوام کو کراچی، لاہور اور پشاور تک آسانیاں پیدا ہوگی۔ بلوچستان کے ضلع کچی میں 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد کوئٹہ سے ملک کے دیگر شہروں کے لیے ٹرین سروس معطل کر دی گئی تھی۔ ٹرین کی معطلی کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ عید سے قبل آبائی علاقوں کو جانے والے مسافروں نے ٹرین سروس کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا۔ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو کہ عید اپنے میں منا رہے ہیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ، کھانے والے سے ٹوبا ٹیک سنگھ جائیں گے۔ یہ بہت اچھا ہو گیا، ٹرین چل گئی ہے، بہت سہولت ہو گئی، بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اب جائیں گے بچوں کے ساتھ، عید گزاریں گے، خوشی ہوگی۔ 6 مہینے بعد گھر جا رہا ہوں تو بچے بھی انتظار میں ہیں۔ 11 مارچ سے جعفر ایکسپریس کی بندش سے بلوچستان سے سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا جانے والے مسافروں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ دوسری جانب ریلوے حکام کے مطابق 17 روز سے ٹرین سروس کی معطلی سے محکمے کو 90 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ کیمرامین اکمی روجر کے ساتھ شہاب عمر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ تھائی لینڈ اور میانمار میں 7.7 شدت کا زلزلہ، بڑے پیمانے پر تباہی۔ میانمار میں 144 افراد ہلاک اور 732 زخمی ہو گئے۔ عمارتیں تباہ ہو گئیں، سڑکیں بند ہو گئیں۔ منڈالے میں ایک پل دریا میں گر گیا۔ زلزلے سے متاثرہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں زیر تعمیر عمارت گرنے سے 81 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ چین میں بھی کئی افراد کے زخمی ہونے اور مکانات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پشاور میں عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں کافی رش ہے۔ شہری عید کی خریداری کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق۔
جی بالکل، عید الفطر قریب آتے ہی پشاور کے مختلف بازاروں میں رش جو ہے وہ کافی بڑھ چکا ہے۔ اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں نمک منڈی سے، اور یہاں پر جہاں شہری جو ہے شاپنگ کرنے آتے ہیں تو وہیں پر یہاں جو فوڈ پوائنٹس ہیں، فوڈ سٹالز لگائے گئے ہیں مختلف ہوٹلز ہیں، تو شاپنگ سے تھکاوٹ کے بعد جو ہے یہاں شہری جو ہے مختلف ہوٹلز میں کھانا کھانے جو ہے آتے ہیں۔ میرے اس طرف جو ہے پشاوری چپل کی دکانوں پر جو ہے وہ کافی زیادہ رش ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اگر میرے دائیں طرف صدیق بنگش آپ کو دکھائے تو یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں فوڈ سٹالز بھی لگے ہیں اور ڈریسز کی بھی کافی زیادہ یہاں پر دکانیں ہیں، اور وہاں پر بھی شہری شاپنگ کرنے جاتے ہیں، اور نہ صرف بڑے بلکہ بچے جو ہے وہ بھی یہ عمل کافی انجوائے کریں، تو کافی پرونق ماحول ہے اور چاند رات تک ہی یہ ماحول جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جی